Next example. Find rank of A. It is 1A, B, 0, 0, C, D, 1, 1, A, B, 0. You can observe that first and third rows are same, and second and fourth rows are same. What will be the rank of this? So actually working procedure is we will not start from 1, we will have to start from highest order minor. So A is matrix of what order? What is order of A? A is 4 rows and 4 columns order matrix. Okay. It is 4 by 4 order matrix. So what is the maximum possible value of minor? It is 4. So that is determined itself. So first working procedure इथंच explain करतो मला. First compute all possible minors of order the minimum value of m comma n if matrix is of order m by n. So it is 4. So that is determinant of A itself. Now which is 0, because if we know any two rows are identical, there are two rows which are identical. If any two rows are identical, then determinant value of that matrix will be 0 by the determinant property. Since two rows of A are identical, in that case we have to write direct determinant value 0. No need to calculate 4 by 4 matrix determinant. If in the matrix, if any two rows are same, they look like same, then the value of determinant will be 0. So there is only one minor of order 4 here. There is only one minor of order 4. So every minor of order 4 is 0. So in this step we can write every minor of, because only one minor is there, only one minor of order 4. Here only one minor of, here matrix A have only one minor of order 4, that is 0. So every minor of order, hence every minor of order 4, here it is only 1, is 0. So its rank will not be 4. Let's rank 4 असणार नाही, ची rank काय असेल 4 पेक्षा लहान असेल. So rank of this matrix will not be 4. So rank of this matrix is less than 4. Now look at the matrix and look at every 3 by 3. Once again we have to make observation that आता 3 by 3 ऑर्डरचा मायनर करायचा असेल तर तुम्हाला काय करावं लागेल, कोणता तरी एक रो आणि कोणता तरी एक कॉलम डिलीट करावं लागेल. पण रो आणि कॉलम डिलीट केल्यानंतर असं लक्षात या इथं दोन रोज सारखे, कोणतेही दोन रोज सारखे येणार आहेत. समजा या तिघांचाच आपण विचार केला या ठिकाणी. इफ यू थिंक ऑफ ओनली फर्स्ट 3 and if it was removed rows, then if you consider any three columns and in that any three columns you observe that suppose last column is removed, then we see that first and third row is same, so determinant value is 0. So when we compute all the 3 by 3 minors, it is observed that any two rows are same in that minor. So if any two rows are same or identical, we can say that the minor of order 3 is also 0. So in this way, all the minors of order 3 are 0. हे ऑब्झर्वेशन आहे, मी लिहितो वाटल्यास या ठिकाणी. While computing all the minors of order 3, it can be observed that any two rows in that are identical. Hence, every minor of order 3 is 0. That is rank of A is also not 3. Rank of A is not 3, so it should be less than 3. 4 नाही 3 नाही, आता ती 2 किंवा 1 असू शकते. तर आता 2 by 2 आपण पाहू शकतो या ठिकाणी.
while computing आता all minors of order 2 या ठिकाणी पाहिलं आपण. तर if I consider only these two objects, that means I am removing or I am deleting the second and third column and second and fourth row. After deleting, we'll get one minor of order 2. After deleting second and third column and on the row, third and fourth row, we will get one minor of order 2, which is non-zero. प्रत्येक जुळत नाही दाखवण्यासाठी एवढं सफिशियंट आहे. Hence या ठिकाणी आपण असं म्हणू शकतो, there exists at least one minor of order 2 which is non-zero, and every minor of order 2 plus 1, that is 3, is 0. Hence the rank of matrix A is 2. But actually this is not the working procedure to calculate the rank of matrix. At present we can do this, but later on we have to apply the reduced row echelon form or row echelon form, in which non-zero rows will imply, number of non-zero rows will imply the rank of that matrix. So what steps? Okay, I have to write some remark about this. Important remark. If A is non-zero matrix, then rank of A. If A is non-zero matrix, that means certainly there exists at least one entry which is not equal to 0. So there exists at least one minor whose order who is non-zero. So rank of this matrix will be always greater than or equal to 1. It will not be rank of 0 matrix. If A is 0 matrix, then its rank will be 0, that we have defined yesterday. If A is an M cross N order matrix, then the rank of A is always less than or equal to minimum of this M and N, because minimum value घेतली तर तेवढा जास्तीत जास्त determinant order निघू शकते. तो जर नॉन झिरो आला तर त्याची रँक ती मिनिमम व्हॅल्यू अन्यथा त्यापेक्षा कमी होईल. आता जसं आपण पाहिलं 4/4 चं चेक केलं तर सगळे झिरो आले म्हणून 3/3 केलं, 3/3 चे सगळे झिरो आले म्हणून 2/2 कडे गेलो. पण 2/2 कडे आपल्याला एक पाहिल्या दर्शन दिसतं की तो नॉन झिरो येऊ शकतो, म्हणून आपण बाकीचे न करता एकच काढला. बाकी 1/1 कडे जायची गरज नाही एकदा नॉन झिरो मिळाला तर रो आणि कॉलम, नंबर ऑफ रोज आणि नंबर ऑफ कॉलम्स जो मिनिमम व्हॅल्यू असतो तेवढं जास्तीत जास्त रँक त्या मॅट्रिक्सची राहू शकते, असं या स्टेटमेंटचा मीनिंग आहे. नेक्स्ट, if every minor of order k plus 1, if every minor of order k plus 1 of matrix A vanishes means become 0, then its rank will not be equal to k plus 1. Its rank will be less than or equal to k. If there exists at least one minor of order k which is non-zero, then it is equal to k. Otherwise, again, if every minor of order k is 0, then we'll go to k minus 1 and so on, just like we did in the example. These remarks may come as objective type questions, so try to understand all the remarks. I will ask one question. If you have diagonal matrix, then what will be the rank of that diagonal matrix? Just do for one example. I will write diagonal matrix like here, 1, 0, 2. Diagonal matrix means rest all things are 0. So what is the rank of this matrix? Okay, I'll write entries. Since second row is 0, so its determinant is 0. So we can see that two non-zero entries in the diagonal, or we'll get like this determinant which is non-zero. So minor of order 3 is 0 and minor of order 2 is non-zero. So its rank is 2. So what it implies? The number of non-zero entries in the diagonal is nothing but the rank of diagonal matrix. So I have to make this observation. If A is diagonal matrix,
If A is diagonal matrix, the rank of A is the number of non-zero entries. Number of non-zero entries in the diagonal. But don't think for triangular matrix, sir. The similar result cannot be applied for triangular. So for next 1, 2, 3, 4, 5 next remark, his path होती. First remark is rank of A is greater than or equal to 1. Okay. Second is about minimum. Third is greater than. Okay. One remark I have to forget, right? If A has non-zero minor of order K, so what will be the rank? A ला जर non-zero minor of order K असेल तर त्याची rank फार further K असू शकते किंवा K पेक्षा मोठी असू शकते. K केव्हा राहील? If every minor of order K plus 1 is 0. Otherwise, it may be equal to K plus 1. That's why rank may be equal to K plus 1 or greater than that. So that's this statement is the fifth remark, and last remark, that is remark number 6. The rank of the product of two matrices the rank of product of two matrices, okay, two matrices cannot exceed the rank of either matrix. Provided that product should be possible. So that means जर मॅट्रिक्सच्या प्रोडक्टची रँक पाहिजे असेल तर तुम्हाला याच्याशी तुलना केली तर तो नेहमी असा असेल, याच्यापेक्षा पुढे जाणार नाही. एक किंवा असंही म्हणू शकतो तुम्ही, कोणत्या म्हणजे ए ची रँक माहित असेल, बी ची रँक माहित असेल तर त्याच्या पुढे तो जाणार नाही. इनफॅक्ट तो दोघांच्या मिनिमम नंबर पेक्षा पण पुढे जाणार नाही असं आपण त्या ठिकाणी म्हणू शकतो. कारण काय होईल, ह्या दोघांच्याही तो पुढे जात नाही म्हणजे दोघांपेक्षा जो नंबर कमीच असला, इथं 2 आणि इथं 3 आहे तर म्हणजे रँक ऑफ ए बी 2 ला कधीच क्रॉस करणार नाही असं आपण त्या ठिकाणी म्हणू शकतो. 3 ला क्रॉस करणं म्हणजे 2 पेक्षा मोठं झाल्यासारखं होईल. म्हणजे या प्रकारे आपण स्टेटमेंट त्या ठिकाणी करू शकतो. वी कॅन मेक अ स्टेटमेंट दॅट रँक ऑफ ए बी इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू मिनिमम ऑफ रँक ऑफ ए अँड रँक ऑफ बी इक्वॅलिटी. या 2 नंबर बदला मिनिमम एक्झाम्पल द्वारे चेक करू शकतो आपण ते. ठीक आहे. सो त्या शेवटच्या एक्झाम्पल मध्ये जे प्रोसिजर वापरले आपण त्याला रँक फाइंड करण्याची प्रोसिजर तात्पुरती म्हणूयात, बट विल नॉट अप्लाय दिस प्रोसिजर इन फ्युचर बिकॉज वी हॅव टू कॉम्प्युट डिटरमिनंट एव्हरी टाइम. वर्किंग प्रोसिजर फॉर फाइंडिंग द रँक ऑफ मॅट्रिक्स. So what you do? You are given that matrix of order m cross n, and the questions asked is find rank of matrix A. At present, you don't know what is echelon form or what is reduced echelon form. So that will be easier one to find rank of matrix. Later on you will understand. But what steps you follows? So we have to see what is the minimum of m comma n. Say m is minimum. So we have to first compute all minors of order m. Compute all the minors of order m, and if all are 0, then compute all the minors of order m minus 1. Okay, मी लिहित नाही, फक्त एक्सप्लेन करतो या ठिकाणी. स्टेप्स काय पहा.
minors of order m calculate केला. If all become 0, then go for m minus 1. If not all 0, then its rank will be m. म्हणजे दोन आउटकम असतील ना, सगळे मायनर 0 असतील तर त्याची रँक m राहणार नाही, त्याची रँक m पेक्षा लहान राहणार. पण एखादा जरी मायनर तुम्हाला नॉन 0 मिळाला तर लगेच तुम्ही त्याची रँक काय म्हणणार, m म्हणणार. इथं नो ला आणि इथं yes ला कॅल्क्युलेशनला. आता हे all minors become 0, then and then you have to calculate this. If all are 0, then compute m minus 2 order. If no, then its rank is m minus 1. असं करत करत शेवटी आपल्याला 1 पर्यंत जायचं. असं करत करत शेवटी 1 पर्यंत जायचं. ज्या स्टेपला नॉट ऑल 0 येत आहे म्हणजे नो येत आहे त्या ठिकाणी तो नंबर काय करायचा, त्याचा रँक म्हणून लिहायचं. दॅट इज द वर्किंग प्रोसिजर. नंतर मी फोटो तुम्हाला पाठवल्याचा, जे आपण एक्झाम्पल मध्ये स्टेप्स फॉलो केल्या तेच मी या ठिकाणी एक्सप्लेन केलं. Example, if A is non-zero column matrix, if A is non-zero column matrix and B is non-zero row matrix. Non-zero is important here. Non-zero row matrix. Then prove that. सांगा बरं याची रँक काय असेल, तर याची रँक 1 असते असं प्रूव्ह करा. So you have to take A as a column matrix. So entries of column matrix: first row, first column, second row, first column, and suppose mth row and first column. This is m. And B is row matrix. So first row, first column, first row, second column, and first row nth column. So there are totally n columns. So order of this is m by 1, and order of this is 1 by n. So what is the order of A into B? Can anybody tell me? The product AB has order. What is order of this? Vishnu Bingole. Vishnu. 1 by 1. 1 by 1. 1 by 1 कशी रे? A ची ऑर्डर m by 1 आहे आणि B ची ऑर्डर 1 by n आहे. तर AB ची ऑर्डर काय येते? m by n. m by n. हा, व्हेरी गुड. ठीक. मग आता तो मॅट्रिक्स AB या ठिकाणी लिहितो मी काय येते. आता कसं मल्टिप्लिकेशन करतो? दिस रो इज मल्टिप्लाइड टू दिस कॉलम. एकच एंट्री आहे म्हणजे A11 इज सॉरी इथे B लिहावं लागेल मला. B साठी B नोटेशन वापरतो नाही तर कन्फ्युजन होतं पुन्हा. ठीक. So A11 is multiplied to B11. First row, first column gives first entry in the product. Now first row, second column gives A11, B12, second entry of first row, and so on A11, B1n. What is second row? A21, B11. Next A21, B12. A21, B2n. A21 is multiplied to B1n. Sorry, B1n. Now what is the last row? AM1 is multiplied to B11, AM1 is multiplied to B12, and AM1 is multiplied to B1n. So this is m rows and n columns. That's it. आता या ठिकाणी आपल्याला ऑब्झर्व करायचं आहे, since A and B are non-zero. मी non-zero स्ट्रेस का दिला ते लक्षात घ्या. Non-zero matrices, कॉलम आणि रो मॅट्रिक्स आहेत ते. मग इथं समजा A मध्ये A नॉन-झिरो म्हणजे काय? याच्याकडे बघा. A हा नॉन-झिरो म्हणजे काय? पूर्णचे पूर्ण झिरो नाही. हा पूर्ण झिरो असेल आणि हा पूर्ण झिरो असेल त्याच वेळेस AB काय येईल? पूर्ण झिरो येईल. पण A हा नॉन-झिरो म्हणजे काय? कमीत कमी एक एंट्री नॉन-झिरो आहे, इथं कमीत कमी एंट्री नॉन-झिरो आहे. त्या दोघांचा प्रॉडक्ट म्हणून तो AB ची एंट्री सुद्धा काय येईल? त्या ठिकाणी कमीत कमी एक नॉन-झिरो आहे. Since A and B are non-zero,
since A and B are non-zero matrices, hence the matrix AB, will have at least one non-zero entry. म्हणजे आपल्याला असं लक्षात, that is there exists at least one minor of order 1 which is minor of order 1 हा काय non-zero आहे. म्हणजे रँक ऑफ AB हा काय असेल 1 किंवा 1 पेक्षा मोठा असेल. हे पहिलं स्टेटमेंट. आताच आपण शेवटची रिमार्क पाहिली, rank of AB will not exceed either of 1. But what is the rank of A? Can anybody tell me what is the rank of A or B? A ची रँक काय आहे? A हा non-zero आहे. इथं स्क्वेअर मॅट्रिक्स, इथं फक्त जास्तीत जास्त 1 ऑर्डरचं मायनर निघतो आपल्याला. या A मॅट्रिक्स मध्ये 1 ऑर्डरचं मायनर निघतो आणि जी एंट्री non-zero आहे तीच काय असेल मायनर ऑफ ऑर्डर 1 which is non-zero. म्हणजे रँक ऑफ A ही 1 आहे या ठिकाणी आणि रँक ऑफ B सुद्धा 1 आहे. लक्षात घ्या, रँक ऑफ B सुद्धा 1 आहे. म्हणजे रँक ऑफ AB ही काय आहे लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1 अँड फ्रॉम 1 and 2 काय सांगता येईल आपल्याला, एकदा ग्रेटर दॅन इक्वल टू म्हटलं, एकदा लेस दॅन इक्वल टू म्हटलं, म्हणजे तसलं काहीच नाहीये, ते काय इक्वल आहे. अशा प्रकारे रँक ऑफ AB इज 1. समजलंय का? समजलं नसेल तर परत विचारा. येस, रिस्पॉन्स देत चला विचारल्यानंतर. मोमिन अक्सा, Yes, sir. डू यू अंडरस्टूड? Yes. Oh. We'll go for next example. If A is an n cross n square matrix है, n cross n matrix of rank n minus 1, then show that adjoint of A is, काय असेल adjoint of A? 0 असेल का? adjoint of A त्या ठिकाणी काय असेल? नॉन झिरो असेल. आता मी फक्त ते एक्सप्लेन करतो. A is just n cross n order matrix and rank of A is n minus 1. Rank of A हा n minus 1 म्हणजे काय? There exists at least one minor non-zero minor whose order is n minus 1 cross n minus 1 in matrix A, and every minor of order n is 0. म्हणजे डेटरमिनंट त्याचा 0 असणार आहे. मायनर ऑफ ऑर्डर n म्हणजे मॅट्रिक्सचा डेटरमिनंट स्वतःच आहे. आता तुम्ही ज्यावेळेस ऍडजॉइंट काढता त्यावेळेस ऍडजॉइंट काढण्याची पद्धत काय मला सांगताय? सांगतील हाऊ यू फाइंड ऍडजॉइंट? हाऊ यू फाइंड ऍडजॉइंट? ऍडजॉइंट काढण्याची पहिली स्टेप काय करता? मायनर मॅट्रिक्स काढता. व्हॉट इज मायनर? By finding minor and cofactor. मायनर काढला आणि मायनर काढल्यानंतर कोफॅक्टर कसे असतात? -1 to the power I plus j into m. And what is adjoint? Adjoint is cofactor transpose. म्हणजे हे कोफॅक्टर adjoint मॅट्रिक्स काढत असताना तुम्ही काय केलंय? मायनर्स काढलेत. समजा उदाहरणार्थ मॅट्रिक्सची ऑर्डर समजा n by n दिली तुम्हाला, तर ह्या स्टारचा मायनर काढणं म्हणजे काय? Hide the row and column in which belongs and calculate the determinant value of remaining. म्हणजे this is the minor of order n minus 1. आपल्याला दिलेलं आहे त्याची रँक n minus 1 आहे. रँक n minus 1 म्हणजे काय? कमीत कमी एक मायनर असा आहे की जो नॉन झिरो आहे. एक मायनर असं नॉन झिरो आहे, म्हणजे इथं कमीत कमी एक एंट्री नॉन झिरो आहे. म्हणजे कोफॅक्टर ट्रान्सपोज मध्ये सुद्धा काय कमीत कमी एक एंट्री काय नॉन झिरो आहे. हे व्यवस्थित लिहिलेलं मी नंतर फोटो काढून शेअर करून नोटबुकचे किंवा नोटचे. इथं समजून घ्या तुम्ही. कोफॅक्टर ऍडजॉइंट काढत असताना आपल्याला ऑल द मायनर्स ऑफ ऑर्डर n minus 1 लागतात आणि त्यातला एक मायनर असा आहे तो नॉन झिरो आहे. फक्त काय होईल? हे -1 to the power I plus j वरनं तो पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह राहील, ते आपल्याला माहित नाही काय असेल, डिपेंड्स ते कोणत्या पोझिशनला आहे.
कोणत्या पोझिशनचं प्रत्येकाचं मायनर कसं करतो आपण की जो ज्या कॉलम मध्ये आणि रो मध्ये ते रो आणि कॉलम आपण हाईड करतो आणि राहिलेल्यांचा डिटरमिनंट व्हॅल्यू लिहितो त्याचीच मायनर ऑफ म्हणजे M11 काढायचं म्हणजे काय A11 चा मायनर मॅट्रिक्स मधला A11 चा मायनर M12 म्हणजे काय मॅट्रिक्स मधला A12 चा मायनर सो व्हाईल कॅल्क्युलेटिंग द adjoint we need to know cofactor and while calculating cofactor you are writing all the minors of order n-1 and in which one entry is non-zero म्हणजे त्या कोफॅक्टर मॅट्रिक्स मध्ये कोणतरी एंट्री नॉन झिरो आहे मायनर मॅट्रिक्स मध्ये कोणती तरी एक एंट्री कमीत कमी एक एंट्री नॉन झिरो आहे म्हणजेच ऍडजॉइंट ऑफ मॅट्रिक्स मध्ये कमीत कमी एक एंट्री काय असणार आहे नॉन झिरो असणार आहे अशा प्रकारे ऍडजॉइंट ऑफ हे हा काय नॉन झिरो आहे असं आपण प्रथमदर्शी ऑब्झर्व करून म्हणू शकतो तेच जर समजा मॅट्रिक्सची रँक n-2 असते इथे दिलेलं एक्झाम्पल पण आपण लिहूया इफ A is an n cross n matrix whose rank is n-2 then what is adjoint of A ज्याची रँक n-2 किंवा त्यापेक्षा कमी असेल तर adjoint of A सरळ सरळ काय असेल त्या ठिकाणी 0 असेल त्याचं कारण असं आहे रँक ऑफ A हा n-2 म्हणजे काय every minor of order n-1 is 0 बरोबर ना रँकच्या डेफिनेशन प्रमाणे ज्याचं रँक 3 आहे त्याच्या त्या ठिकाणी प्रत्येक समजा तुमचा हा मॅट्रिक्स आहे हा मॅट्रिक्स मी लिहितो A11 A12 and A14 ठीक आहे एकच एंट्री लिहायची आपल्याला A13 A21 A22 A23 A24 A31 A33 A34 अच्छा 2 राहिला तिथं 2 3 आणि A34 आणि A41 A42 A43 आणि A44 आता बघा याची रँक समजा आपण आता याची ऑर्डर आहे 4 याची रँक 2 समजली म्हणजे आता ह्याचा मायनर काढायचा असेल तर तुम्हाला 3/3 डिटरमिनंट लागणार रँक 2 असल्यामुळे हा डिटरमिनंट काय असणार 0 असणार कारण एव्हरी डिटरमिनंट ऑफ ऑर्डर 3/3 इन दिस सब मॅट्रिक्स इज 0 याचा मायनर काढायचं म्हणजे काय पुन्हा 3/3 तो 0 म्हणजे असे प्रत्येक एलिमेंटचे मायनर काढले तर तुम्हाला 3/3 सब मॅट्रिक्स मिळतोय तो जो एलिमेंट ज्या रो आणि कॉलम मध्ये आपण तो डिलीट करतोय म्हणजे अशा प्रकारे मायनर मॅट्रिक्स 0 आला मायनर मॅट्रिक्स 0 आला तर कोफॅक्टर मॅट्रिक्स 0 आला कोफॅक्टर 0 आला म्हणजे ट्रान्सपोज ऑफ 0 मॅट्रिक्स ऍडजॉइंट सुद्धा काय आला त्या ठिकाणी 0 आला म्हणजे मॅट्रिक्सची ऑर्डर n असेल आणि त्याची रँक जर n-2 असेल तर डोळे झाकून त्याचा ऍडजॉइंट तुम्ही काय करायचा 0 आहे सांगायचं पण रँक मात्र जर n-1 असेल तर असं म्हणतोय त्या ठिकाणी हे जे 16 मायनर त्यापैकी एक मायनर नॉन झिरो आहे म्हणून कोफॅक्टर मॅट्रिक्स नॉन झिरो होतो आणि कोफॅक्टरचा ट्रान्सपोज सुद्धा काय असतो नॉन झिरो मॅट्रिक्स दॅट इज ऍडजॉइंट ऑफ दॅट मॅट्रिक्स इज नॉन झिरो इट इज जस्ट ऑब्झर्वेशन everybody is requested to mark attendance write your full name in the chat box so next observation regarding skew symmetric matrix show that no skew symmetric matrix is of rank 1 skew symmetric matrix तिथं नाहीच ज्याची रँक काय असणार आहे 1 असणार आहे so tell me the definition of skew symmetric matrix what A is said to be skew symmetric A is said to be skew symmetric if A transpose हा काय असतो -A असतो A transpose हा काय असतो -A असतो सिमेट्रिक मध्ये फक्त तो काय असतो A transpose equal to A असं आपण त्या ठिकाणी लिहितो तर आता आपण ऑर्डर पासून जाऊया आता मी तिथे पण हेच एक्सप्लेन करतो फक्त आपण जस्ट ऑब्झर्वेशन करून हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतो मॅट्रिक्सची ऑर्डर 0 असेल तर सिमेट्रिक मॅट्रिक्स हा असेल मॅट्रिक्सची ऑर्डर 1 असेल तर सिमेट्रिक मॅट्रिक्स हा असेल किंवा हा सिमेट्रिक मॅट्रिक्स आहे का A transpose equal to 1 which is not equal to -A हा सिमेट्रिक मॅट्रिक्स नाहीये म्हणजे कंपल्सरी तुम्हाला 0 घ्यावं लागेल लक्षात आलंय
झिरो एंट्री असेल तर तो सिमेट्रिक राहील या ठिकाणी. समजा मी तो जर 2 ऑर्डरचा घेतला तर मला डायगोनल सिमेट्रिक मॅट्रिक्स मध्ये झिरो असतं ते माहिती आहे. इतर नॉन डायगोनल त्याचा अपोजिट साइन या ठिकाणी घेतो आपण. हा सिमेट्रिक मॅट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स आहे. याची रँक किती आहे किंवा कोणत्या एंट्रीला या ठिकाणी ए आणि ए असं आपण 1 1 लिहायलाच नको. ए इज जनरल एनी रिअल नंबर. ए इज एनी रिअल नंबर. सो याची रँक काय असेल, एक तर 0 असेल इफ द नंबर ए इज 0 आणि याची रँक 2 असेल जर नंबर हा काय असेल ए न. कारण का हा नंबर रिपीट होतोय ना आणि डेटरमिनंट काढला याचा तर ए स्क्वेअर येतोय. डेटरमिनंट इज ए स्क्वेअर. डेटरमिनंट ए स्क्वेअर येतोय. ए 0 असेल तर डेटरमिनंट 0 होईल आणि नॉन 0 असेल तर डेटरमिनंट म्हणजे याची रँक 2 येईल. 0 किंवा 2 आली बघा या ठिकाणी. याची रँक काय आली 0 किंवा 2 आली. तुम्हाला प्रश्न पडला असेल आता हे 2 ऑर्डरचा मी 3 ऑर्डरचा घेऊन दाखवतो बघा. स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्सची महत्वाची प्रॉपर्टी डायगोनलला त्याचे सगळे एलिमेंट्स काय असतात 0 असतात. मी आता 3 ऑर्डरचं लिहून दाखवतो या ठिकाणी. 0 ए बी 0 सॉरी इथं मायनस ए येईल. मायनस ए 0 सी. सी हा नेक्स्ट एलिमेंट आहे. इथं लिहिला का बरोबर मायनस या ठिकाणी. इथं मायनस बी येईल या ठिकाणी काय येईल मायनस सी या ठिकाणी 0 येईल. ओके, हा सिमेट्रिक मॅट्रिक्स आहे. जर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी 0 असेल तर रँक ऑफ मॅट्रिक्स या ठिकाणी 0 येत आहे. जर ए हा नॉन 0 असेल आणि बी आणि सी हे 0 असतील तर करून पहा. ए हा नॉन 0 आणि बी आणि सी हे 0 असतील तर तुम्हाला 2/2 मायनर त्या ठिकाणी नॉन 0 मिळते. म्हणजे याची रँक कधीच 1 येणार नाही. स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्सची रँक कधीच 1 येणार नाही. तसंच तुम्ही 4/4 मॅट्रिक्स सुद्धा लिहून पाहू शकता. ओके, आय विल राइट 4 diagonals as 0. This is the condition of this symmetric matrix A B C D E. याचं मायनस साइन करायचं फक्त आपल्याला इकडे पोझिशनला. हा कोणती पोझिशन आहे 1 3. 3 1 ची पोझिशन -1 येईल. ही कोणती पोझिशन 3 2 2 3. इथं मायनस डी येईल. इथं मायनस सी येईल. इथे काय येईल हा मायनस सी घेतला. या ठिकाणी आपल्याला एफ लिहावं लागेल. या ठिकाणी मायनस एफ येईल आणि या ठिकाणी मायनस येईल. ओके, तर आता एबीसीडी एफ हे 0 असतील तर मॅट्रिक्सची रँक 0 असेल. फक्त ए नॉन 0 असेल तर पुन्हा डबल रिपीट होणार त्याची रँक 1 कधीच येणार नाही. या ठिकाणी लक्षात घ्या. ए हा नॉन 0 असेल तर मायनस ए सुद्धा नॉन 0 आहे म्हणून त्याची रँक 2 येईल. समजा बी हा नॉन 0 असेल तर त्याची रँक 3 येईल. याची मॅट्रिक्स तर रँक 1 असलं म्हणजे फक्त मला एवढंच सांगायचं या ठिकाणी तुम्ही शोधून दाखवा मला स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स ज्याची रँक 1 आहे. There is no skew symmetric matrix whose rank is 1. That is the observation for skew symmetric matrix. And think of symmetric matrix. Symmetric matrix ला असं काही रिझल्ट नाहीये. So by the construction of this symmetric matrices, it can be observed that there is no matrix whose rank is 1. This statement is important. And I will just make some statements regarding rank. जर रँक ऑफ ए आणि रँक ऑफ ए ट्रान्सपोज पाहिलं तर ते नेहमी काय असणार आहे सारखं असणार आहे. रँक ऑफ ए आणि रँक ऑफ ए ट्रान्सपोज. नंतर मॅट्रिक्सचा कॉन्जुगेट घेतला तर त्या मॅट्रिक्सची रँक सुद्धा काय असणार सारखे. दिस स्टँड्स फॉर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए. समजा एंट्रीज या कॉम्प्लेक्स नंबर असतील तर, अन्यथा ए बार इक्वल टू ए बार असेल तर सगळ्या रिअल एंट्री असतील तर. आणि दुसरा आहे कॉन्जुगेट ट्रान्सपोज. याची पण रँक तेवढीच असणार आहे. ए स्टार स्टार्स फॉर यू हॅव टू टेक कॉन्जुगेट अँड देन इज ट्रान्सपोज. दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ट्रान्सपोज. तर ह्याच्या रँक काय असतील सारख्या असतील. एनी डिफिकल्टी सो फार? For next concept हे पण तुम्हाला झालेलं आहे सिंग्युलर नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स. पण आपण रँकच्या भाषेत त्याला स्टडी करूयात. मला सांगा सिंग्युलर मॅट्रिक्स का म्हणायचं नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स का म्हणायचं. And n cross n matrix A is said to be non singular. बोला मॅट्रिक्सला नॉन सिंग्युलर का म्हणायचं. आहेत का सर्वजण जागेवर. संकेत सुरू आहे. डिटर्मिनंट 0 असल्यावर नॉन सिंग्युलर. डिटर्मिनंट आहे पण काय असतो 0 नसतो. नॉन झिरो. नॉन 0.
आणि डिटर्मिनंट ए हा काय आहे? मायनर ऑफ ऑर्डर n. दिस इज हायेस्ट मायनर ऑफ ऑर्डर n. दॅट इज आपण असं म्हणू शकतो की मॅट्रिक्सची रँक n आहे. इन्व्हर्टिबल मॅट्रिक्सची रँक म्हणजे इथं आपण नवीन डेफिनेशन करू शकतो. एखाद्या मॅट्रिक्सला नॉन सिंग्युलर केव्हा म्हणायचं? ज्यावेळेस त्याचा डिटर्मिनंट काय असेल? नॉन झिरो हे माहिती आहे आपल्याला. आणखी ऍडिशन मध्ये आपण असं म्हणू शकतो की त्याची रँक n असेल तर मॅट्रिक्स हा काय असेल? मॅट्रिक्सची ऑर्डर एवढी त्याची रँक असेल. स्क्वेअर मॅट्रिक्सची ऑर्डर एवढी त्याची रँक असेल तर म्हणजे आपल्याला इथं लक्षात येतं की डिटर्मिनंट हा डिटर्मिनंट म्हणजे काय? इट सेल्फ इज मायनर ऑफ ऑर्डर n. तो डिटर्मिनंट काढणं म्हणजेच काय? इट सेल्फ इज अन मायनर ऑफ ऑर्डर n. त्यामुळे त्याची रँक ही काय असणार आहे? n असणार आहे. अदरवाइज त्याची रँक जर n नसेल तर म्हणजे डिटर्मिनंट व्हॅल्यू म्हणजे इफ rank of A is not equal to n, that means rank of A is less than n, then determinant has to 0 because every minor of order n is 0. So then A is singular. म्हणजे मॅट्रिक्सला सिंग्युलर केव्हा म्हणायचं तर त्याची रँक ही काय असेल? लेस दॅन n असेल. डिटर्मिनंट 0 असणं म्हणजे काय? त्याची रँक ही काय असणार आहे? लेस दॅन n असणार. सो अदरवाइज मॅट्रिक्स इज कॉल्ड ॲज नॉन सिंग्युलर. सो these are the new version for the definition of singular and non-singular. It's not new, but for it may be new. So from the properties of determinant, you should observe that what is the determinant of A into B? It should be determinant A multiplied to determinant B. If you know A and B, and if it's asked find the determinant of product, no need to calculate product. You just come to determinant A and determinant B. This is first note. Okay, less than 1 minute. Let me finish both the notes. The product of meeting may end at any time. The product of two or more. The product of two or more non-singular matrices. काय असेल सांगा? Product of two or more non-singular matrices is also non-singular.